فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت روٹی پر پڑھ کر کووں کو ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی العزیز کوے دولت لا لا کر آپ کے گھر میں پھینکیں گے۔ جس کو یقین نہیں وہ بے شک آزما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، آپ لوگوں کے بہت زیادہ اصرار پر یہ عمل آپ کو دینے لگی ہوں۔ اللہ والو، ہر بندہ آج کل مہنگائی سے تنگ ہے۔ ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے، ہمیں امیر ہونے کا وظیفہ بتائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل بتاؤں گی۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ رب العزت نے اس کو غنی کر دیا۔ آج کا یہ عمل کالے کوے اور ایک روٹی کے متعلق ہے، جو بے تحاشا دولت کے لیے مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، آج کا عمل ایک روٹی پر اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے تحاشا دولت آنا شروع ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ یہ جو کالے کوے ہماری چھتوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، اور ان کی دعاؤں سے آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ آج کا عمل ایک روٹی اور ایک کالے کوے کا ہے۔ عمل کا مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت جو آپ کی سالوں سے دلی مراد پوری نہیں ہو رہی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ پوری نہیں ہوگی، اس مراد کی نیت کر کے، اس حسرت کی، اس آپ نے اپنی جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کی یہ مراد پوری ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والا روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، کوے تقریباً ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور خاص طور پر صبح کے وقت گھروں کی چھتوں پر اپنے لیے رزق کی تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کی لو لگتے ہی یہ ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگتے ہیں اور اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو وہیں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور وہ چیز کھانے لگتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے رزق کا کچھ حصہ اللہ کی اس مخلوق یعنی پرندوں کے لیے بھی صدقے کے طور پر نکلتا رہے۔ جب اللہ رب العزت کی مخلوق کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور آج کا ہمارا عمل بھی اس حوالے سے ہے جو کہ ایک روٹی کا ہے۔ اس عمل کو میری مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ، اور میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک روٹی لینی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے لیے روٹی بنانے لگے تو ایک روٹی کووں کے لیے بھی بنا دیں، اور اس روٹی پر آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی چھت پر اس روٹی کو ڈال دینا ہے تاکہ وہاں سے کالے کوے اس روٹی کو کھا لیں۔ بہتر ہے کہ اس عمل کو صبح کے وقت ہی کیا جائے۔ اگر صبح نہ کر سکیں تو دوپہر کو یا پھر شام کو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن صبح کے ٹائم بہت بہتر ہے کیونکہ صبح کے وقت کوے لازماً آپ کی چھتوں پر آتے ہیں۔ اللہ والو، روٹی کے اوپر آپ نے عمل پہلے سے ہی کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک تازہ روٹی لینی ہے اور اس کے اوپر سورہ رحمان کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ چھوٹی سی یہ آیت ہے اور بہت ہی مشہور آیت ہے، یہ تقریباً ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 25 مرتبہ
यानी कि 25 मरतबा आपने फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ना है और 25 मरतबा ही आपने साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है और रोटी के ऊपर फूंक मार देनी है, यानी कि दम करना है। अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहीम आपने लाजमन पढ़ना है। अब आपने इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, 8 टुकड़े कर दें या फिर 16 टुकड़े करके आपने अपनी घर की छत पर डाल देने हैं ताकि काले कौवे और दूसरे परिंदे इस रोटी को खा लें। इस अमल को आपने रोजाना की बुनियाद पर करना है। इस अमल की बरकत से जो आपको दौलत हासिल होगी, आपके घर में जो बरक़ात उतरेंगी, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी बहनें अगर ये अमल करती हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि वही घरों में रोटियां बनाती हैं। जिस नीयत से ये अमल करेंगे वो मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालो, अभी मैं आपको एक बहन का वाक़या सुनाती हूँ जो ये अमल करती थी। वो बहन कहती हैं कि मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती या कोई भी हाजत होती तो मैं इस अमल को कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल को करते ही मुझे पैसे मिल जाते हैं जितनी मेरी ज़रूरत होती है और इस अमल से हमें बेतहाशा रिस्क भी मिला है। कहती हैं कि एक रोटी की बरकत से मैंने वो कमालात देखे हैं जो पढ़ने से नहीं बल्कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी वो तमाम तकलीफ जिनकी वजह से मैं परेशान रहती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से वो सब की सब ख़त्म हो गई। कहती हैं कि हम मियाँ बीवी का मानना है कि जो भी होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से होता है, पर अल्लाह ने अपने बंदों को एक दूसरे का वसीला बना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने इस वजीफे में इतनी तासीर रख दी कि जो भी करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी झोलियां खजानों से भर देते हैं, गैब से रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। कहती हैं कि हमारे पास घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। जैसे ही ये अमल करना शुरू किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैबी खजानों से बेतहाशा रिज़्क़ अता फरमा दिया। फिर एक छोटी सी सोसाइटी में प्लॉट लिया, फिर उस पर घर बनाने का भी सोच नहीं सकते थे, पर मैंने 7 मरले का डबल स्टोरी मकान भी दिला दिया। इस अमल ने हमें दिला दिया। इस अमल को जारी रखा, 1 साल के अंदर अंदर 7 मरले का डबल स्टोरी मकान भी इस अमल ने हमें दिलाया। वो बहन कहती हैं कि मकान तो बना लिया, अब लाखों का कर्ज चढ़ गया था जो किसी सूरत भी उतरना मुमकिन नहीं था। कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन था इस अमल की बरकत से आज अगर मुझे घर मिला है तो इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ मेरा कर्ज भी उतरेगा। वो बहन कहती हैं कि मैंने अमल जारी रखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गैबी खजानों से मेरी मदद फरमाई और सारा कर्ज भी उतर गया। फिर कहती हैं कि अब दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, घर तो है, गाड़ी भी होनी चाहिए। खामन से कहा कि गाड़ी ले लो, तो वो कहते हैं कि पहले ही घर का कर्जा बड़ी ही मुश्किल से उतारा है, अब गाड़ी जो तुम मांग रही हो, जो तुम्हें पसंद है, वो लाखों की है और मैं किसी से कर्ज नहीं लेना चाहता। वो बहन कहने लगी कि जब खामद ने ये बात की तो मैंने इस अमल को इस नीयत से जारी रखा कि हमने गाड़ी लेनी है। अल्लाह रब जल्ला शानहू ने ऐसी तरतीब बनाई कि इन दोनों हमने 20 लाख की GLI गाड़ी खरीद ली। आप यकीन करें कि जब भी पैसों की ज़रूरत होती है उसी नीयत से मैं ये अमल करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैबी ख़जानों से मेरी मदद फरमाते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी ये अमल सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे। मैं बहुत आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये अमल बताया। तो अल्लाह वालों, देखें उन बहन की अल्लाह ने कितनी उनके रिस्क में बरकत डाली, कितना उनको इस अमल पर यकीन था। वो जिस नीयत से करती थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका वो काम पाया तकमील तक पहुंचा देते थे। हर वो चीज़ उसको अता कर देते थे जो उसको चाहिए होती थी, जिसकी नीयत से वो ये अमल करती थी। तो अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है। सुबह के वक्त आपने एक रोटी पकानी है, उस पर आपने 25 मरतबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को पढ़ना है और 25 बार ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। अव्वलो आखिर आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और रोटी पर फूंक मार के रोटी के 8 या 16 टुकड़े करने हैं और उसको छत पे डाल देना है ताकि उसको ये परिंदे खा लें। अल्लाह वालों, ज़रूरी नहीं कि आप अमल करके ही ये काम करें, आप वैसे भी परिंदों को दाना डाला करें, पानी डाला करें। आजकल गर्मी का मौसम है, बेतहाशा गर्मी है। आप छत पर पानी रखें, जब वो पानी पिएंगे तो सिद्के दिल से आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह
ताला जल्लाहु शानहु आप उनकी दुआ इतनी जल्दी आपकी लिए कबूल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप परिंदों को छत पे अपनी दाना डालते हैं या पानी डालते हैं तो गुजरने वाले परिंदे जो पानी पीते हैं या फिर दाना खाते हैं तो वो जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो आपके रिस्क में बरकत के लिए भी दुआ करते हैं और उनकी दुआ बहुत जल्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, इस अमल को आप लाजमी अपने घरों की छतों पर किया करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इस अमल को आपने बंद नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा ये अमल है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। एक सादा रोटी आपने पका लेनी है, उस पर आपने दम करना है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 25 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। आखिर में दुरूद इब्राहीम पढ़कर रोटी पर दम कर देना है। फिर आप इसके कमालात देखें कि क्या कमालात हैं इसके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे, इतने मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएंगे कि किसी चीज़ की कमी नहीं।